सत श्री अकाल। दूरदर्शन देख रहे मेरे सारे दर्शकों का मैं मुस्कान शर्मा निगा स्वागत करती हाँ प्रोग्राम कानूनी नुक्ते। दोस्तों जिवें कि तुहानूं पता है कि इस प्रोग्राम का मूल मकसद यही है कि असीं अपने दर्शकों नूं उन्हां दे हकों के बारे जागरूक करवा सके। उस दे नाल ये भी कोशिश की जाती है कि हर हफ्ते एक नवे कानून उत्ते चर्चा करिए तां जो उन्हां दे ज्ञान अते जानकारी दे विच भरपूर वाधा हो सके। इस दे नाल ही जे अज दे विषय बारे असीं गल करिए, अज दा विषय है साडा मोटर वाहन हादसिਆਂ लई कानून अते स्कीमां। ते उस दे नाल ही जे मैं तुहानूं दस्सां, एक सर्वेखण के अनुसार दोस्तों 1.5 लाख तो ज़्यादा लोग हर साल मोटर वाहन हादसिਆਂ दे विच मर रहे हैं। जे असीं एक दिन की गल करिए, एक दिन दे विच 1130 लोग मोटर वाहन हादसिਆਂ दे शिकार बन रहे हैं ते उस दे नाल ही 422 लोगों की मौत हो रही है। जे प्रति घंटे की गल करिए, प्रति घंटे 47 मोटर वाहन हादसे हो रहे हैं ते 18 लोग मर रहे हैं। ते इस दे नाल ही अज असीं इन्हां हादसिਆਂ बारे गल करांगे ते उन्हां दे असीं कंपनसेशन ते मुआवजे बारे गल करांगे। उस तो पहलां साडे नाल अज स्टूडियो दे विच जुड़ गए ने साडे बहुत खास मेहमान एडवोकेट अशोक कुमार परूथी सर, जो कि पिछले 48 सालों तो इस कानूनी पेशे दे विच काम कर रहे हैं ते कचहरी दे विच उन्हां नूं दीवानी केसां दे माहिर आख्या जांदा है। मैं सर दा बहुत बहुत स्वागत करदी हां। सत श्री अकाल सर। दर्शकों नूं बहुत बहुत नमस्ते जी सर। जी असीं अपनी वार्तालाप नूं अगे वधाईए, जिवें कि मैं कहा कि बहुत सारे सड़क हादसे हो रहे हैं तो लोगों की जान जा रही है, तो सब तो पहले मैं यही पूछूंगी कि इन्हां हादसिਆਂ ਦੇ की मूल कारण ने? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है तुहाडा। मूल कारण जानना बहुत जरूरी है। एक तो है साडी इंसानी गलती जी, जिन्हों असी अपनी लीगल टर्म में ह्यूमन एरर कह दिंदे आ। दूजा सड़कों की कंडीशन, और तीसरा लाइट की ट्रैफिक रूल्स की उलंघना करना। ये 3 कारण मूल ने। और सब तो चौथा जो अहम कारण है वो है रैश एंड नैगलीजेंट ड्राइविंग, जिन्होंने असीं कहने कि बिना किसी वाहन की स्पीड से कंट्रोल करते हुए, वाहन को अपने कंट्रोल च ना रखते हुए गड्डी चलानी, कोई व्हीकल चलाना, वो चौथा कारण है। जी तुसी सानू मूल कारण तो दसते। हुण जे गल करिए, जे कोई हादसा हो जाए तो किसी व्यक्ति ने मुआवजा लेना होवे ते उहदे कोल बहुत सारे कानूनों के तहत विकल्प हुंदे ने। वो साडे किहड़े-किहड़े कानून ने जिहदे अंदर वो मुआवजा लै सकदा है? उहदे च जदों कोई एक्सीडेंट हो जाता है जी, उहदे च पहला तो काम है जी उन्होंने अपना अदालत का दरवाजा खड़काने वास्ते एक तो सरकार वालों मोटर व्हीकल एक्ट दिता गया सानू जी। उहदे विच पूरा एक प्रोसैस है। जदों असी अपना पक्ष पेश करते हैं उहदे वास्ते पहला एक प्री कंडीशन ने। असी एक FIR भी दर्ज करानी है। जिहड़ा कोई इंजर्ड है आप FIR दर्ज कराए, या उहदे जो नाल है बंदा वो भी FIR दर्ज करा सकता है, या जिन्हें एक्सीडेंट देखा वो भी दर्ज करा सकता है जी। और सैकंड जिथे अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती नाल किसी की मौत हो जाती है तो वो जिहड़ा कोई आई विटनेस है जिन्हें एक्सीडेंट देखा वो भी करा सकता है, तो उन्हां दे बच्चों उस आदमी के जिहड़े डिपेंडेंट ने वो भी करा सकते हैं FIR होने तो बाद तफ्तीश का एक सिलसिला शुरू होता है। तफ्तीश तो बाद उस एक इंडियन पीनल कोड थले एक चलान पेश होता है। अगर मौत हो जाए तो 304 IPC थले कार्रवाई होती है जी। जे गड्डी कोई इंजर्ड हो जाए, गड्डी डैमेज हो जाए, उनकी अलग प्रोविजन है उनकी सैक्शन 279 थले। सो इनदे विच एक तो है 2 तरह दी रेमेडीज ने। एक तो है मुआवजे के पक्षों, दूजा है पीनल जी। पीनल जिहड़ा है वो ज़्यादा प्रिवेंटिव इन नेचर है जी। वो 304 2 साल की तकरीबन कैद है। तो मैं समझना कि वो एक जो बंदा चल जाता जान है तो घट पर प्रिवेंटिव नहीं, क्योंकि किसी का कोई कसूर नहीं होता, कोई जानबूझ के कोई इदा की गल नहीं करता। हुण संबंध सिर्फ आंदा मुआवजे का। मुआवजे वास्ते मोटर व्हीकल एक्ट जो है उनकी अलग अलग कानूनी धारावां ने जिन्हां दे राहीं सानूं ये मुआवजा मिलदा। जिवें कि साडे सर ने अशोक परूथी सर ने सानूं दस्सिया है कि काफ़ी कानून ने मुआवजा भी जिहदे विच तुसीं लै सकदे हो ते तुसीं प्रिवेंटिव नेचर दे विच किसी नूं जेल भी पहुंचा सकते हो जे उन्हें जानबूझ के किया होवे जां उंज वो कोई गलती ना हो जाए। तो इस दे नाल ही मैं अगला प्रश्न जे उन्होंने पूछा कि जिद्दां तुसीं सानूं प्रक्रिया बारे दस्सिया कि किवें FIR हुंदी है, तो तुसीं सानूं इस दी होर प्रक्रिया बारे दसो कि किहड़ा व्यक्ति कदों किवें
ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਸ ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੋਟਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਫੈਂਡਿੰਗ ਵਹੀਕਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਆ ਜਿਨ ਥੱਲੇ ਉਹ ਹੈ ਇੰਸ਼ੋਰਡ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਵਿਕਲਾਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਅੱਧ ਵਿਕਲਾਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਕਲਾਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ 'ਚ 2-4 ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਜਰੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲਈਏ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਦੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ। 80% ਹੈ, 80% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਫੈਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਲਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਟੌਰਚਰ ਹੈ ਉਹ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿੰਨੇ % ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਡਰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਥੱਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਕਟਿਮ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੀ ਵੇਰਵੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਜਰਡ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ FIR ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਅਨਟ੍ਰੇਸ ਚੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗਲ ਅਥਾਰਟੀ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਡੈਥ ਮਿਲਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ 80% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਮਿਲਦੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੀਰੀਅਸ ਇੰਜਰੀ 'ਚ ਮਿਲਦਾ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ 40 ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੇ 40 ਤੋਂ 80% ਹੈ ਤਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਾਂ 80% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਬੀਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਸੜਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਔਰ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮਸਟ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਕਰਾਓ ਨਾ ਕਰਾਓ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਪਰ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਮਸਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਹੀਕਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵਿਕਟਮ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਔਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਕਟਮ, ਉਹ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ, ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਡੈਥ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀੜਤ, ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਵਾਹਨ ਹੈ ਉਸਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਹਨ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਤ ਹੈ ਉਸ ਵਹੀਕਲ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੀ ਇੰਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਤਾਂ ਅਫੈਂਡਿੰਗ ਵਹੀਕਲ ਜਿਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ
ਡਰਾਈਵਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਫੈਂਡਿੰਗ ਵਹੀਕਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦਾ ਵਹੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਰਾਈਟਸ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਨੇ। ਇੰਜਰਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਮਾਲਕ ਲਾਇਬਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਫੈਂਡਿੰਗ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਅਫੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਜੀ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਦੀ-ਕਦਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਵਾਹਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਜੀ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਐਨੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਕਟਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਇੰਡੈਮਨੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੀਗਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਾ ਹੋਏ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਫਾਲਟ ਹੋਏ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ। ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉਮਰ ਹੈ 18 ਵਰਸ਼, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਬਾਲਗ ਕੋ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਉਸ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਗਾਰਡੀਅਨ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀਤਾ ਵਹੀਕਲ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਅਦਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਪ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ को कोई हादसा हो जाए ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੈਂਟ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਹ ਵਾਹਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਦੱਸਿਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੈਕੰਡ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਮੇਜਰ ਹੈ, ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਨਰਲ ਪਾਲਿਸੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਅਨਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ, ਅਗਰ ਅਨਸਕਿਲਡ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੰਡਰ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਾਜ਼ ਅਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਐਕਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਗੂੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੈਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਜਿਸ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਕਟਮ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜੀ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 24-25 ਸਾਲ ਸੀ ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ 50-60 ਸਾਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਹੈ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਏਜ ਟੈਂਟੇਟਿਵਲੀ ਐਵਰੇਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਫੈਮਿਲੀ ਏਜ,
ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੈਂਸੀ ਆਫ ਏਜ 15-20 ਸਾਲ ਹੈਗੀ 30 ਸਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲੀ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਉਹਨੂੰ 16 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 16 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਦ ਵਿਆਜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਪੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਾਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਦੁਆਰਾ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ ਆ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਫੇਕ, ਕਈ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੀਨਿਊਅਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2-3 ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਮਪਲਾਇਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨਡ ਇਮੀਡੀਏਟ ਅਸੈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਾ ਲੈਣ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੈਲਿਡ ਸੀ, ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਫੋਰਜਡ ਹੈ, ਫੈਬਰੀਕੇਟਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੀਨਿਊਅਲ ਮਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਤਾਂ ਅਸਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਫੇਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਜਦੋਂ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਅਗੇਂਸਟ ਓਨਰ, ਡਰਾਈਵਰ ਔਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਨਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਓਨਰ ਕੌਣ ਆ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਕਾਗਜ਼ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਪੇਪਰ ਉਹਦੇ ਪਾਸ। ਔਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਇਵੈਂਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਓਨਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਲਾਇਬਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਫੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਓਨਰ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਓਨਰ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾ ਲੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਿਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ, ਈ ਕਾਰਟਸ ਤੇ ਈ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਊਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 25 ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ, ਇਹ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹ 50 cc ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੈਸ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ, ਤੇ ਰੈਸ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਮ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਡੇਂਜਰਸ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਸਕੋ। ਰੈਸ਼ ਐਂਡ ਨੈਗਲੀਜੈਂਟ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਇੱਕ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੈਸ਼ ਐਂਡ ਨੈਗਲੀਜੈਂਟ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੈਸ਼ ਐਂਡ ਨੈਗਲੀਜੈਂਟ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਸ਼ ਐਂਡ ਨੈਗਲੀਜੈਂਟ, ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਗ ਜ਼ੈਗ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਰੈਸ਼ ਐਂਡ ਨੈਗਲੀਜੈਂਟ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਅਫੈਂਡਿੰਗ ਵਹੀਕਲ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸ਼ ਐਂਡ ਨੈਗਲੀਜੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਮਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਾਲੇ ਵਿਕਟਿਮਸ। ਦੇਖੋ,
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਓ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ ਤੇ ਔਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਸ FIR ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਉਹ 2 ਲੱਖ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਡੈਥ, ਦੂਜਾ 50,000। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹ ਸੌਂਦਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਆਈਆਂ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਦਾ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਾਰੇ ਜੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਜੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲਾਇਬਲ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਲਾਇਬਲ ਕਰਤਾ ਉਸ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੋਧਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਸਟ ਰੱਖੋ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਚਾਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਚਾਓ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖਟਖਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਵਾਧਾ ਉਠਾ ਸਕੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਆ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਮਸਤੇ।